اکثر بھائی مجھے کہتے ہیں کہ آپ وہ طریقہ بتا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طریقے پہ پڑھی، تو آج میں بتا دیتا ہوں۔ آج تک میں نے نہیں بتایا، آج بتانے لگا۔ آپ میں سے خوش نصیب ہے وہ بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سن کے اپنی نماز درست کرے گا۔ ایک اختلاف ہے رفع الیدین کرنے اور نہ کرنے میں، اور دوسرا اختلاف ہے ہاتھ باندھنے میں کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مختلف ہیں، باقی تقریباً رکوع سارے سیم کرتے ہیں، سجدہ بھی ایک جیسا کرتے ہیں، اتحیات میں بیٹھنے کا ایک طریقہ مختلف ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی ہے رفع الیدین کیا ہے یا نہیں کیا؟ نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خلیفہ اول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے جب اللہ اکبر کہا تکبیر تحریمہ تو آپ نے رفع الیدین کیا، اور جب آپ رکوع میں گئے آپ نے رفع الیدین کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر اٹھایا۔ جب آپ رکوع سے اٹھے پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر اٹھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، اے محبوب آپ نے نماز پڑھائی ہے، آپ رکوع میں جاتے ہیں رفع الیدین کرتے ہیں، آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو رفع الیدین کرتے ہیں، یہ آپ رفع الیدین کیسے کر رہے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے، آپ سمجھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی، نماز فرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، 2 دن حضرت جبرائیل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سے سمجھایا۔ ایک دن آپ کو اول وقت میں نماز پڑھ کے دکھائی کہ اللہ فرما رہے گئے کہ میرے محبوب سے کہیں آپ کہ پہلے نماز پڑھنے کا جو طریقہ تھا اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گئی ہے، آج سے 5 نمازیں فرض ہیں، پہلے 2 تھی اب 5 ہو گئی ہیں، اب طریقہ بھی نیا ہے، اب آج کے بعد نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جاؤ جبرائیل امین آپ میرے محبوب کو نماز پڑھ کے دکھا کے آؤ کہ آج کے بعد نماز کس طریقے پر پڑھنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں محبوب کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اکٹھے کاروبار کرتے تھے، آپ نبی بننے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، مکہ والے نماز پڑھتے تھے جو پہلے 2 نمازیں تھی۔ اب کیونکہ ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ تھے، اب دیکھا کہ پہلے تو جب نماز پڑھی جاتی تھی رفع الیدین نہیں تھا، اب یہ رفع الیدین شروع ہو گیا، سوال کر دیا اے محبوب آپ نے رفع الیدین اب کیوں شروع کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے یہی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور طریقہ سمجھا کے بھیجا کہ میرے محبوب سے کہیں کہ آج کے بعد نماز کیسے پڑھنی ہے، اپنے ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر اٹھانا ہے جب اللہ اکبر نماز شروع کرنی ہے، اور جب رکوع میں جانا ہے رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر کرنا، اے محبوب پھر رکوع میں جانا۔ ہاں جب آپ رکوع کر لیں اور رکوع سے جب آپ سر مبارک اٹھائیں سمیع اللہ لمن حمدہ کھڑے ہو کے کہیں اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو سمجھایا، حضرت جبرائیل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، اور پھر ساتھ میں حکم ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے صحابہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضور نے ہم مانتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھیے، ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بھائی وہ چھوڑ دینے والی حدیث آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے جس طرح شریر گھوڑا دم ہلاتا ہے تم اسی طرح نماز کے اندر شریر گھوڑے کی طرح دم میں ہلاتے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو، اور یہ بیان کرنے والا صحابی حضرت جابر بن سمرہ ہے رضی اللہ تعالی، بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو تشہد میں
अत्तहियात में बयान कर रखे गए। बे अत्तहियात कैसे बैठना है। फिर रावी हदीस सहाबी रसूल जो ये हदीस बयान कर रहा है, वो सहाबी खुद वजाहत कर रहा है कि हम रफ़ुल यदैन, जिसको हजूर ने शरीर घोड़े के साथ तशबीह दी है, वो कब करते थे। सहाबी फरमाता है, हज़रत जाबिर कहते हैं, हम अत्तहियात बैठते और जब सलाम फेरने की बारी आती तो हमारी आदत ये थी, हम अपनी रान पे यूं हाथ मारते, हाथ मार के फिर हम दही साइड पे कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और इस तरह हम हाथ भी मिलाते। और फिर जब हम बाईं साइड पे कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो फिर हम बाईं साइड पे भी अपने हाथ को ऐसे उठाते थे। तो इतने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देख लिया और फरमाया, ये क्या कर रहे हो तुम, शरीर घोड़े की तरह, जिस तरह शरीर घोड़ा इस तरह दुम्मे मारता है, हिलाता है, तुम शरीर घोड़े की तरह अपने हाथों को हिला रहे हो नमाज में। उस्कुनू फिस सलात, नमाज में सुकून करो। जालिम है ये मौलवी, इन्होंने उम्मत को जुदा कर दिया, इन्होंने मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया, और हम नादान इन मौलवियों के कहने पर लड़ने के लिए एक दूसरे के लिए तैयार करें। अल्लाह ताला ने अकल दी है, शऊर दिया, ये कुरान है हमारे पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे पास मौजूद है। हमें लड़ने की जरूरत, क्यों लड़े हम, एक दूसरे को जहन्नमी क्यों कहें हम, एक दूसरे को इस्लाम से खारिज क्यों करें हम, एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा क्यों लगाएं। और जब हमारे पास हदीस मौजूद है, लड़ाई करने से पहले, फतवा लगाने से पहले हर बंदा, मैं कह रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नमाज पढ़ने का रफ़ुल यदैन करके है। एक दूसरा मौलवी कहता है नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर रफ़ुल यदैन की नमाज पढ़ी है। तो अब इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, कोई झगड़े वाली बात नहीं है। अब जिसकी बात हदीस रसूल से मिल जाए उसको ले लो, और जिसकी बात हदीस से न मिले उसको छोड़ दो, वो गलत इंसान। बात खत्म, सिंपल बात। इसमें कोई लड़ाई और झगड़े वाली बात बिल्कुल नहीं है। एक तरफ से कहता है रफ़ुल यदैन मनसूख हो गया, फिर खुद रफ़ुल यदैन करता है। अब जब ईद उल फित्र की नमाज पढ़ेगा, हर तकबीर के साथ रफ़ुल यदैन करेगा। जब ईद उल अज़हा पढ़ेगा, हर तकबीर के साथ रफ़ुल यदैन करेगा। और जब इशा के बाद वितर की नमाज पढ़ेगा, वितरों की नमाज में जब दुआए कनूत पढ़ने की बारी आएगी, दुआए कनूत पढ़ने से पहले क्या करेगा, रफ़ुल यदैन। वो तो मनसूख हो गया। अभी आप कह रहे हो मनसूख हो गए, और वितर की दुआ पढ़ने से पहले करते हो, ईद की नमाजों में करते हो, और बाकी 5 नमाजों में नहीं करते हो। ये तो तफरीक है कि ईद की नमाज में करो, बाकी नमाजों में ना करो। ये किसने कहा। जब एक चीज हो ही मनसूख गई है, वो कुछ जगह पर रखी हुई है और कुछ जगह पर नहीं रखी हुई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए कनूत पढ़ी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर पढ़ के दिखाया है। आपने जब वितर पढ़ा, जब दुआ कनूत की बारी आई, आपने यही क़ियाम में खड़े होके सूरह फातिहा पढ़ के, और सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत साथ मिला के, सूरत कुल वल्लाह, सूरत इखलास पढ़ के आप हाथ ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं, और कोई आपने रफ़ुल यदैन नहीं किया, ऐसे हाथ बंधे हुए हैं। उसी हालत में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कनूत पढ़नी शुरू कर दी है। अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदैत, व आफिनी फीमन आफैत, व तवल्लनी फीमन तवल्लैत, व बारिक ली फीमा आतैत, व क़िनी शर्र मा क़दैत, फ़इन्नक तक़दी व ला युक़दा अलैक, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, व ला यइज़्ज़ु मन आदैत, तबारक रब्बना व तआलैत। आपने यहाँ क़याम में खड़े होके हाथ बांध के कोई रफ़ुल यदैन नहीं किया, बगैर रफ़ुल यदैन किए दुआ कनूत पढ़ दी है। अब इसने कसम उठाई है कि जहां हजूर ने रफ़ुल यदैन किया है मैं वहां नहीं करूंगा, और जहां हजूर ने नहीं किया मैं वहां करूंगा। अब इसको क्या नाम दें हम, ऐसे मुसलमान को क्या कहें हम कि जो दावा इसके रसूल का करे और हर अमल में, इबादत के हर पहलू में 100% कोशिश करे कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मुखालफत करूं। मौलवी इनके जानबूझ के करते हैं, उन्हें सब पता। अवाम मसरूफ है दुनियादारी में, मरने का कोई होश नहीं है, आखिरत की किसी को तैयारी की फिक्र नहीं है। ये सब कोई बंदा भी थोड़ी देर ठहर के थोड़ा सा रक्त निकाल के इतनी अहम इबादत, अहम नमाज के जिसके बगैर इंसान का कोई अल्लाह के अमल काबिल कबूल नहीं होता, उस नमाज को हदीस खोल के चेक करने के लिए कोई तैयारी नहीं। इतने सुस्त मुसलमान,
इतने गाफिल मुसलमान हमने नहीं देखे तारीख में नहीं। आज 1400 साल के बाद आज मुसलमानों की ये हालत और कैफियत हो गई है, मस्जिद में 5 बार आ रहे हैं, एक दिन में मस्जिद में 5 बार आ रहे हैं, उसी इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं। भाई किसी एक नमाज के टाइम सिर्फ 5-10 मिनट के लिए बैठ जाओ, उसी मौलवी साहब से जहां जा रहे हो उसे कह दो भाई आप खड़े हो जाएं, आप हदीस उठाएं, मुझे दिखाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कैसे, इतना ही नहीं कर सकते। ये कोई मुश्किल काम है? उसकी मां मर जाएगी, कभी कहेगा हदीस की किताब नहीं है, कभी कहेगा चाबी नहीं है, कभी क्या ड्रामा करेगा, कभी क्या, आपको हदीस उठा के नहीं दिखाएगा। ये मैं गुनहगार कह रहा हूं, अगर उसकी नमाज हजूर के तरीके के मुताबिक नहीं है, कभी भी आपको हदीस उठा के नहीं दिखाएगा। और जिस मुसलमान की नमाज हजूर के तरीके के मुताबिक है, आप ऐसे बोलेंगे, उसे कहेंगे, वो खुशी से झूम जाएगा, वो खुश हो जाएगा। अगर उसके पास हदीस की किताब ना हुई, जहां से मर्जी उसको किताब लानी पड़े, वो ढूंढ के तलाश करके किताब ले आएगा और आपके घर आके आपको वो हवाला दिखाएगा और खोल खोल के तरीके दिखाएगा। ये निशानी है।